Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about the another new important concept of the unit of sexual reproduction in flowering plants. So in the previous class we are already discussed some important concept related to the like production of a male gamete in the form of mechanism of microsporogenesis. And again, we are already discussed about the formation of female gamete we can call megasporogenesis, and how they will be formation of female gametophyte, and what is the developmental stages of female gametophyte, and what is the condition of angiospermic female gametophyte in the form of mature female gametophyte. Like the stage will be a total number of nucleated, always the 8 nucleated, and there is a 7 celled condition state, that is we can call the production of the mature kind of embryo sac. It is a totally developed with the female gametophyte of a angiospermic plant leaf. Okay na, like basically 8 nucleated with respect to the total number of cells will be a 7 in nature. After the completion about the male and female gametophyte developmental stages, and the next concept will be the mechanism of pollination. And this is the very, very important and unique mechanism for the all the category of flowering plants. That is what we can call pollination. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. And with respect to the pollination, it can need some kind of agent. There is a requirement for the transport of this kind of gamete. There is a requirement of different variety of agents will be specifically necessary for the pollination. Again, how there is a mechanism for the interaction of one flower to the another flower. What is the a use of pollination, and what are the different mechanisms we can study in the pollination. So today we are discussing total all about information regarding the mechanism of pollination. Okay na, the word, the first definition about the pollination, just pollination and the meaning, it is a process of transfer of a pollen grain from the anther to a stigma of the pistil. Just the mechanism of pollination ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓವೇರಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇದು ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is a mature egg will be produces. So ಇಲ್ಲಿ the pollen grains ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಂಥರ್ ಇಂದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನು, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಏನೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ದ
ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆಂಥರ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Variety of types of agents will be required for the transporting the a male gamete that is pollen grain from the anther to the a stigma of a pistil that is indicate for the word mechanism. And without agent, some kind of most important of flowers anta tagondre almost there is a requirement of a agents will be very much necessary. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕೆಟಗರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಝಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ, ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಗರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ and here there is a flower number 3 and there is a 4 will be present. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟೈಪ್ 1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಟೈಪ್ 2. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ಲವರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. ಇದು ಆಂಥರ್. ದ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು.
ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥರ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಡೆಹೆಸೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, and the pollen grains disperse ಆಯ್ತು, and that dispersed pollen grains it is directly interacted into the surface area of a stigma that is indicate for the autogamy. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಈ ಝೀಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಿಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸಿ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್, ಇದು ಒನ್ ಫ್ಲವರ್, and it will be transported to the another flower. But plants ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಿರೋದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 important basic kind of classification of a pollination based on the sources of pollination ಅಥವಾ sources availability for the pollen grains ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಆಟೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾಮಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಂಥರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದು, ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಂಥರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದ ಆಂಥರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, on the surface area of a stigma with respect to the same flower and with respect to the same plant ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ, ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಏನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ
same flower with respect to the same plant. Okay, na? And autogamy in such a flowers, there is a requirement of a synchrony in pollen release. Word ಇಲ್ಲಿ synchrony in pollen release and along with a stigma ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಡ್ synchrony ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಏನ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಏನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇವೆರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಇನ್ ಎ pollen releases to the stigma respectively. Also there is an anther along with the stigma should be closer to each other. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಎಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಮೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಂಥರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಆಂಥರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ and they have synchrony to release of egg along with the release of a pollen grain. ಆ ಎರಡು ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೆರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಟಗರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಕೊಮೆಲಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಲರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯುನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯೂರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ this autogamy we can be again bifurcation of a two types of flower modification. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಶ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಮಗೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದು ಕ್ಯಾಶ್ಮೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಶ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ they are the similar to basically the flowers of a species with respect to the exposed kind of anther along with a stem. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ they are similar to flowers. Again they will be a species specific ಇರುತ್ತೆ and they will be other species with respect to the different kind of exposed nature ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. and there is a stigma also be exposed nature ಇದೆ. and that is indicate for the word ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಂಥರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
and they will be occurs only for the self pollinations anta bandaga, that is indicate for the cashmogamous flowers anta ಕರಿತೀವಿ. ಇದು example number 1 within the autogamy. They are similar to the flowers of an other species with exposed anther and stigma. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಂಥರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಂಥರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ pollen grain, development of female gametophyte, all the process will be occur within the flower only. So do not open at all ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆಂಥರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಲೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಂಥರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Without any kind of do not open that flowers we can call, and the stigma and with respect to the anther they will be close to each other, that is indicate for the autogamous flowers anta ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? and ಇಲ್ಲಿ the anthers will be undergo the dispose within the flower bud, and the pollen grains come in contact with the stigma for their mechanism of pollination. just ಇಲ್ಲಿ word ಏನು, inside the flower ಅಲ್ಲಿ anther ಇದೆ, anther they get a maturity and it will be a dehiscence, rupture ಆಗ್ತಾ ಇದೆ anther, and that ruptured they will be production of pollen grain, and these pollen grain it is directly come in contact with the stigma of a flower with respect to the stem stigma ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is indicate for the ಏನು ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? and again the clistogamous the flower it is a production of some kind of assured seeds with respect to this even the absence of pollinator. ಈಗ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is a need of pollinators ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಸ್ಟಾಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is no need of any kind of a pollinator ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್, ದೇ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ without any kind of requirement of a transport ಅಥವಾ pollinators ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಏನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ದ ಸೀಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. So here the continuously the self pollination will be occur.
ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ with the excess of self pollination, the some kind of changes will be occurs within the gene. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಕ್ಸಿಸೈಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಜೀನ್, ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟೋಗ್ಯಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ exposed anther and stigma, and here the clistogamous andre do not open at all autogamous and it leads to the inbreeding depression. So istu points correct agi mind alli itkoli. So next one, type number 2, geitonogamy anta karitivi. So that is a geitonogamy category of pollination. What is the meaning of geitonogamy? ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, here also same, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋಕೆ ರೀಸನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ, ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜೀಟಿನೋಗೆ. The transfer of pollen grains from the anther to stigma, another flower to the same plant. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ another flower ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. And it functionally we can call the cross pollination. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನಿಂಗ್, ಈಗ ವಿಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಏರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು interact with a flower and carry the pollen grains and reaches to the another flower ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಗೆ. ಆ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಜೀಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ,
ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಮಿಲರ್. ಇದು ಯೂನಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ category. Last one will be the condition of xenogamy. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ನಮಗೆ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಅದು ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ abiotic along with the biotic agents will be very much important. Okay, and basically it brings about a genetically different pollen grain to the stigma. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the production of offsprings ಏನಿದೆಯಲ್ಲ it is also something will be different when compared to the parent to offspring. Some kind of variations within the gene level, so it leads to the evolution point of view. So ಇದಕ್ಕೆ xenogamy conditions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್, and again ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ, and the next one will be a xenogamy. Just what are the difference between the cross along with the self pollination? ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಬಹುದಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟೋಗ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೇಷನ್, ಆ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಬೇಸಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೊರತು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್. ವಿತೌಟ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಝೀನೋಗಾಮಿಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿ. So these are some important difference between the self pollination and cross pollination ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ and the type number 2 there is a requirement of a biotic agent. ಎರಡೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ and the biotic agents also be required. So first one, a biotic agents ಅಲ್ಲಿ there is a requirement of wind and water. So ಇಲ್ಲಿ a requirement ಇದೆ, again there is a water requirement ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಅರ್ಬೋರಿಯಲ್ ರೊಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೊಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಪ್ಟೈಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ರೆಪ್ಟೈಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. What is the meaning of abiotic conditions? First example number wind. If the pollination should be occurs from the wind, that is we can call ಅದಕ್ಕೆ scientifically ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, anemophilia ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. If the pollination by the help of wind ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್, that is indicate for the anemophilous plant ಅಥವಾ anemophily. Anemo refers to the air or wind ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಓಕೆನಾ. And basically they are more common in abiotic agent. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ abiotic agent ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು abiotic ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And the wind pollinated flowers often have a single kind of ovule in each ovary, and there is a numerous flowers packed into the inflorescence state. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಲೈಕ್ ಎ ಕಾರ್ನ್ ಕಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಕಾರ್ನ್ ಕಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓವಿಲ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ದ ಓವಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ and in each ovary ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ನ್ ಏನ್ ಕಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಫ್ಲವರ್ಸೇ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ and each flower have single oval with respect to the single ovary ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ನ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ದ ಟೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವೇವ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾಪ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೀನ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಸಸ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? What are the major characters of a wind pollinating flower? Are the anther structures? Are the pollen grain modifications ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೀನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪೋಲೆನ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವೇಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್ because of they can easily dispersed from the like anther to with respect to the agent of wind. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ವಿತ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದರ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡಲ್ಲ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಎನಿಮೋಫಿಲಿ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ they will be ruptured and dispersed the pollen grain into the wind current. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ವಿಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದೇರ್ pollen grain into the wind ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ.
ಯಾಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವರ್. ಈ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಈ ತರ ಫೆದರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್. ಏರ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಸೈಟ್ ಏನಿರಬೇಕು. A feathery stigma is a very very important for the agents of pollination. ಓಕೆನಾ, ಇದು another important point for the effective type of wind pollination ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಓದ್ಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಒಬೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಇಂದ ಕೂಡ they can be easily disperse their pollen grain and they can undergo the fertilization. So the abiotic agent of water is a very very important point. Water ಕೂಡ important point. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್ as a pollinating agents ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದೇರ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲ್. The pollination will be takes place with respect to the molecule of water, that is we can call hydrophily. And ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕರ್ and it is a limited to about nearly 30 genera. Mostly common in case of an the classification of monocotyledon. ನಾವೀಗ ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, these monocotyledons leads to the a maximum number they have the water pollinating category. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಜನರ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ abiotic ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. abiotic ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಹೈಡ್ರಿಲಾ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ like a zostera ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ, but in case of an lower plants the water is a regularly mode of transport for the male gametes and distribution of the sum of bryophytes along with a pteridophyte is a limited because of there is a need of water for the transport of a male gametes and there can be undergo fertilization. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು 30 ಜನರ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, in that category the distribution and regular transport is limited, ಅಲ್ಲಿ limited ನೋಡು, because the water is very much essential for the mechanism of transport. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾವ್ದು ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಜನರಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಟರ್ ಓಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್, and they have undergo the fertilization and leads to the development of fruit along with the seeds development ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ದ ಯೂನಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯನ್. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ the mode of modifications of plants with the agent of water ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ. The female flower reaches to the surface of water by the long stalk, and the male flower along with the pollen grains are released in on the surface area of water. Then they will be carried with respect to the water current and reaches to the flower of female. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಈ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಾಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೇ ಅನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ and they have long stalk like structure, and they will be a presence on the surface area of a water that is indicate for the female modification. But male ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, but the flower should be very small and they can disperse their pollen grains in a many number. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಇದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ವಾಟರ್ ವೇವ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ರೀಚ್ ಆಯ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, fusion of male along with a female gamete will be definitely occur, and that leads to the mechanism of a fertilization and growth and development of a seed or embryo will be developed. Idu one important example for the Vallisneria, modification of female and male. Example number 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. Example number 2 sea grasses ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, in a female flowers remaining submerged in a water, the pollen grains are long along with a ribbon like. They can carry and they are carried inside the water and reaches to the stigma. ಈ ಹೈಡ್ರಿಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಝೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್
ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈನ್. ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಸಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ pollen grains should have some kind of a long and a ribbon like in which plant they can absorb the long and ribbon like pollen grains ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ pollen grain? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ವಿತ್ ಎ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಇದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಬೈಪರ್ಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಿಯಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇಂದಾನೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವಾ? ವೆಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್? ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲ್ವಾ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕವರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಗೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಿಯಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಶೀತ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು one modification of a water pollinated plant. ಓಕೆನಾ? And another example like not all the aquatic plants use of hydrophilia. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ aquatic plant there is no leads to the hydrophilia. ಇದು ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ aquatic ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ aquatic ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮರ್ಜ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಎಂಟಮಾಫಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ನೆಕ್ಟಾರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪೋಲೆನ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಟಾರ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ
The disperse ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ pollen grain attached with body of insect and it reaches to the another flower and leads to the fertilization. ಇದು one condition. And anemophilia ಅಂತ ಇದೆ word. So here also same, there is a requirement of a variety of art. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ವಿಂಡ್ ಬೇರೆ, ಎನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಬೇರೆ, ಸಾರಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಎಂಟಮೋಫಿಲಸ್ ಬೇರೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಸ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎನಿಮೋಫಿಲಿಮಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಟಿಕ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ. And wind along with a water pollinated flowers are and not very colorful, do not production of nectar. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ನಾನ್ ಕೆಟಗರಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕೆಟಗರಿನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ there is no any kind of coloration and do not any kind of production of nectar. ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ why there is a wind pollinated flowers along with a water pollinated flowers, they do not interact or they not undergo the entomophily mechanism ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, coloration ಇಲ್ಲ and they do not any kind of a production of nectar ಓಕೆನಾ. And this is all about a pollination agent. Thus first one will be abiotic agent ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ two branch, one wind along with a water pollination ಓಕೆನಾ. And we'll coming to the next content, the agents in the form of a biotic agent. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಿದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೈ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಂಡ್, ಸಾರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆನಾ. ಯಾವ್ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಬೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ants along with some kind of moths, and there is a some variety of birds. Example specific ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ along with a some bird ಅಂತ. and a variety of bats ಇದೆ and all the category of primates ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಗೇನ್ there is a arboreal category, tree dwelling ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. and there is a we can call rodents ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. and a different variety of reptilian species ಅಲ್ಲಿ garden lizards ಬೇರೆ, again there is a geckorillates ಬೇರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೆಪ್ಟೈಲಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್, ಎಂಟಮೋಫಿಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಬಿ, ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ entomophily mechanism, the pollination which should be occurs from the insects ಅಂತ.
ಓಕೆನಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, ಇಫ್ ದೇ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ, ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಸಾರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒಬೇ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ. ನಾನು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಬೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರೇಷನ್, ಅಗೇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಫುಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ನೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಟರ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್, ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ನೆಕ್ಟರ್ the pollen grains will not carry, insect will not attract, or insect will not suck the pollen, and they cannot carrying of any kind of pollen. ಯಾವುದೇ ತರದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ, ದ ಲಾರ್ಜ್, ಕಲರ್ಫುಲ್, ಫ್ರಾಗ್ನೆಂಟ್, ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ದೆಮ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಫ್ಲವರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೌಲ್ ಓಡರ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಡರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಓಡರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಓಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಓಡರ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಡರ್ಸ್ ನ, ಸ್ಮೆಲ್ ನ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ, ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಈ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಏನಿದೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್.
ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ರೇಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹನಿಬಿ. ಈ ಹನಿಬಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಾಟ್ 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 ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ಹನಿಬಿ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಸ್ಟ್. ಅದು ಡಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ when an animal come in contact with a anther and the stigma, its body gets pollen grain. And when it come in contact with a stigma, results in the pollination. ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಫ್ಲವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, when an animal come in contact with a anther, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದ ಬಾಡಿ ಗೆಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, and it will be contact with another flower and directly the pollination will be conducted. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. and they can easily ಏನಾಯ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ. ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ತರ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು they can be explaining about pollination with respect to the biotic. Biotic ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು some variety of plants they can provide the a safe place as a floral reward to lay the eggs. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಮರ್ಫೋ ಫೆಲಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 feet ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಮರ್ಫೋಫ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಮಾತು
ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಯುಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಮಾತುಗೂ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತೌಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಮಾತ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯುಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ದಿ ಯುಕ್ಕ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಾತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯುಕ್ಕ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಯಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾತ್ ಎಗ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಾತ್, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗ್ಸ್, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಗ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಾತ್ and the larva come out from the egg and as a seeds start developing. ಯಾವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ಸ್ ಲಾರ್ವಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆ ಲಾರ್ವಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಕ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಾತ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ವಿತ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಮಾತ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಯುಕ್ಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರ್ ಒನ್. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ. ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಟು ವಿಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವಾಟರ್. ಅಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟಮೋಫಿಲಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಲಿನ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾಲಿನ್ ರಾಬರ್? ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ. Pollination should not conducted and automatically there is no any kind of a fertilization mechanism. Okay na. And this is all about a mechanism of pollination. So ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ.
outbreeding devices ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ we can completely avoiding the self pollination. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಈ ತರ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟ್, ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, to avoid the self pollination and to can encourage the cross pollination, they are requirement of some devices in a plants. That devices we can call ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಈ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ outbreeding devices is very very important. ಓಕೆನಾ? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಕರೇಜ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಎ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕಮ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ or the stigma become receptive before the release of pollen grain. ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಥರ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೀವ್ ಆರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೆಟಗರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಪ್ರೊಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಆಂಥರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಆಂಥರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪರ್ಸರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್.
ಈ ಆಂಥರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಟಿರೋಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಟಿರೋಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ವೇವದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಂಥರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಂಥರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಸಾರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ರಪ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಲೋಯರ್. ಈ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಟ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆರ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಟಿರೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೋಲೆನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫ್ಲವರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗು ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಸೀವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಪೋಲೆನ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ನೇಚರ್ ನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋ ದಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಪೋಲೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನ್ ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಿದೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂನಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಿಂಗಲ್, ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೊನೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಿಂಗಲ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ನಾಟ್ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಇದು ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ, ಮೇಲೇ ಬೇರೆ ಫಿಮೇಲೇ ಬೇರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡೈಶಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡೈಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಇದಾವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇರೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಡೊಯಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಡೈಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪಪಾಯ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮೇಲ್ ಪಪಾಯ ಫಿಮೇಲ್ ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಬೋತ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಲ್ಲ, ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರಬೇಕು? The production of unisexual flowers, they can exhibit the a pure line for the cross fertilization, not a self nature ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಏನ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ? ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಟಗರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾವು NCERT ಪ್ರಕಾರನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, to avoid the synchronization is the important part, because maturation of anther different time and pollen grains different time, the location of the anther stigma totally different, heterostylic nature na study ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. The nature of chemical production, self incompatibility nature exhibit ಆಗುತ್ತೆ, that is also outbreeding devices. And the next one will be the production of unisexuality ಇದಾವೆ, it is also outbreeding devices. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? So these are the important points and the types of outbreeding devices. Okay, na? So in the next class we will continue with the concept of sexual reproduction in flowering plants. Thank you.